प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां 11वीं जमात के सिलेबस लई निर्धारित पुस्तक वार्तक रिश्मा विच दर्ज एक निबंध नैशनल स्टेडियम दीआं यादां उस बारे पढ़ांगे ते उसकी व्याख्या करांगे। ये निबंध सरवण सिंह जी का लिखिया होया है। लेखक लिखदा है, नवीं दिल्ली के नैशनल स्टेडियम नाल मेरियां अनेकां यादां जुड़ियां होईयां हन। ये स्टेडियम इंडिया गेट के सामने 1951 दियां पहलियां एशियाई खेडां समय उसारिया गया सी। इस दे पिछले पासे पुराने किले के खंडर ने ते अगे विशाल खुले लान, हरा भरा घाह, रंग बिरंगे फुल, पानी के फुहारे, वड्डे हौज, इंडिया गेट ते राष्ट्रपति भवन दियां शानदार इमारतां हन। इत्थे ही रिपब्लिक डे की परेड हुंदी है। असी कालज के एथलीट हफ्ते च एक दो बार नैशनल स्टेडियम विच प्रैक्टिस करन लई जांदे सी। 1962 विच जकार्ता दियां एशियाई खेडां लई भारत के एथलीटां दा कोचिंग कैंप भी उत्थे ही लगा सी। उसे कोचिंग कैंप विच पहली बार स्टार एथलीटां नूं मिलण दा सबब बनिया अते मैं खेडां ते खिडारियां बारे लिखण लई प्रेरिया गया। मेरी डायरी विच उदों दा लिखिया एक नोट है। एक पुस्तक पंजाबियां दी फिजिकल कल्चर यानी सरीरक सभ्याचार ते होवे। लेखक सानूं इत्थों पता लगदा कि किस तरह वह लिखण वाले पासे प्रेरिया गया, जो कि खुद भी खेडां नाल जुड़िया होया सी ते उसनूं कित्थों ये प्रेरणा मिली, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उहदे मन च आया कि फिजिकल कल्चर के बारे भी कुछ ना कुछ लिखिया जाना चाहिए है। अगों लिखते ने, साडी सारी सोचनी शरीरां दे वजूद करके है। जुस्सा यानी कि देह, शरीर, कसरतां, खेडां, शरीर की कारगुजारी ते हंडणसारता, शरीर का जोर, हुसन ते शरीर की सडौलता, इन्हां सारियां गल्लां दी चर्चा उस पुस्तक विच होवे। पंजाबी जुस्सियां दा होरनां लोकां दे जुस्सियां नाल तुलनात्मक अध्ययन कीता जावे। ये सारा कुछ खोजियां ते विचारवानां दे विचारन दा विशा है। ये देखो बहुत ही वधिया गल है कि जो असी आम तौर पर मनते हाँ कि खेड खेतर नाल जुड़े जिहड़े लोग हुंदे आ वो इस तरह की संवेदना नहीं रखते जां इस तरह का विचार वो नहीं लियाउंदे मन च, पर प्रिंसीपल सरवण सिंह सन जो उन्हां दे मन दे विच ये विचार आया कि इस खेतर विच काम नहीं होया जो कि होना चाहिए। प्रिंसीपल सरवण सिंह अगों लिखते ने कि मेरी खेड लेखनी के बीज मेरे मन च नैशनल स्टेडियम आउंदियां जांदियां फुੱਟੇ सन। जे तुहानूं दस दईए कि प्रिंसीपल सरवण सिंह ने खेड खेतर दे नाल संबंधित बहुत ज़्यादा पुस्तकां लिखियां ने ते बड़े ही कमाल दे जो उन्हां दे अनुभव रहे ने खेड खेतर दे नाल जुड़िया होयां दे वो लिखे ने। अगलियां क्लासां विच एक उन्हां दा निबंध है कबड्डी दे बारे, वो भी बड़ा खूबसूरत है कि जिस कबड्डी नूं कौडी कौडी भाव बहुत ही सस्ती कहा जाता सी, उसे कबड्डी ने किवें लखां करोड़ां दे विच अपना नाम कमाया, वो सारी हिस्टरी उहदे च लिखी हुई आ। सो इत्थे इसका जिक्र करना इसलिए बनिया कि असी दसना चाहुंदे आ कि प्रिंसीपल सरवण सिंह खेड खेतर दे नाल जुड़ियां होईयां जिहड़ियां पुस्तकां ने उन्हां दे रचयिता ने। वो लिखते ने, मैनूं याद है वो दिन जिद्दण नैशनल स्टेडियम विच मैं पहली बार मिल्खा सिंह ते मक्खण सिंह होरां नाल जिहड़ा हैगा उन्हां नूं अपणीआं अखां दे सामने देखिया सी। मिल्खा सिंह ते मक्खण सिंह, प्रतखण सिंह ते बलकार सिंह डिस्कस सुੱਟ हटे तां उन्हां नाल गल्लां कीतियां सन। उत्थे कई स्टार एथलीटां नाल मेल जोल भी होया सी। उस तो पहलां मैं उन्हां दीयां तस्वीरां ही वेखियां सन जां उन्हां बारे सिर्फ अखबारां च लगियां होईयां जिहड़ियां खबरां ही पढ़ियां सन। उत्थे उन्हां दे पहली बार मैं रज के दर्शन कीते। मिल्खा सिंह 100 मीटर दियां स्प्रिंटां लाउंदा उड़दा लगदा सी। ਉਹਦੀ चिट्टी नीकर हवा च फराटे मारदी, ਉਹਦੇ बुल हवा च हिलदे ते उन्हां विचों शक शक दी शूक पैंदी सी। ਉਹਦਾ ਛਾਂਟਿਆ होया जुस्सा भख के तांबे रंगा होया पिया सी। उसदियां मुच्छां निक्कियां सन
ਦਾੜੀ ਠੱਪੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜੂੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ। ਟਰੈਕ ਦੀ ਟੇਢ ਉੱਤੇ ਐਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਟੂ ਵਾਂਗ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਹਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਡਿਸਕਸ ਹਵਾ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਕੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿੜਦਾ ਸੀ। ਮੀਲ ਦੀ ਦੌੜ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਰੇਵੀਏ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਐਥਲੀਟ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਗੁਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਆਣੂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੂੜ ਚੱਕ ਦਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA ਸੀ ਤੇ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਪਣੱਤ ਜਤਾਈ, ਆਪਣਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਕਨਿਕ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਰਾਜ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਾਜ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 6.25 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਗਾਇਆ ਸੀ,
ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਖਿੜੀ ਬਹਾਰ ਕੁੜੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੁੜੇ ਓਹੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਰਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਨੀ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਰ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖ ਲੜਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1982 ਵਿੱਚ 9ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 1951 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਸੀ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਐਕਤੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਰਖੀ ਲਿਖੀ, ਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਅੱਜ। ਸੁਰਖੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਅਪੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਅੱਜ। ਉਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਖੜੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕੇਵਲ 3 ਗੋਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਇੱਕੋ ਗੋਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤਿਰੰਗੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਟੋਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਫਿਰ ਝੰਡੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਕਰੜੇ ਸਨ ਕਿ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਥਾਈਂ ਫੋਲੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਦਾਇਤ ਉੱਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸੱਜਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਬਦੋਬਦੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਈਵੈਂਟ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਤਾਂ ਝੰਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਬਰੀਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਹੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ 16 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਇੰਨੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ 17ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੀਮ ਉੱਲਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੋਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਲਾ
ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਇੱਕਦਮ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫੂਕ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। 19ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਤਿਰੰਗੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਝੱਗੀਆਂ ਹੇਠ ਲੁਕ ਗਈਆਂ। ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਧੌਣ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝੰਡੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਮੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਵੱਧ ਕੇ ਗੇਂਦ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਭਾਜ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਤੀ 7 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਮੇਨੇ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੌਰਪੁਰ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਖੌਫਨਾਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਲਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਣੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 7-1 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਨੋਟੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਜੋ ਕਲੰਕ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਧੋਤਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਮੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੋਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ। ਨੇਗੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਨੇਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਕਲੰਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ 1998 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਂ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਮੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨੇਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ, ਉਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਨੇਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਨੇਗੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਮ ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗੋਲਚੀ ਬਣ ਕੇ ਗੋਲ ਕਰਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਊਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਬਣ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਊਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਮ ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸਮੇਂ ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੋਣਹਾਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ।
ਨੇਗੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ 7 ਗੋਲ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੇਗੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।